ਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਨੀਤ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ। ਇਕ ਤਿਲ ਵੀ ਨਾ ਤੀਰੀਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵੈ ਤਿਸੰਤੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ, ਤੂੰ ਚਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ। ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ। ਕਦ ਪਸੀਂਦੀਦਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੜਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ।
बिनासी तां को बिघन न को लागै जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते सुभाएमान तन तन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे सजे हुए सुंदर दीवान विच पहुँचे सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी बहुत ही भागशाली हो जो अमृत वेले दे दीवान विच गुरुद्वारा गुरग्यान प्रकाश जवद्दी टकसाल विखे चल रहे समागमां विच जो कि सतगुरु जी दे दरों घरों वरसाए हुए अति सत्कारयोग संत बाबा सुच्चा सिंह जी उन्होंने सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज और गुरु साहिब ने जो शब्द नूं संगीत नाल जोड़ के मनुख दे तुर आत्म तक लैन जाण दी लैके जाण दी जो एक साइंस सी एक विज्ञान सी उहदी वरतों कीती। संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने उसे ही जुगती दी वरतों करदियां होयां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच स्थापित जो राग हन उन्हां दे आधार ते ये जिहड़े अदुੱਤੀ गुरमत संगीत सम्मेलन उन्होंने अज तो 27 कुछ साल पहला आरंभ किए सन। ये 27वां संगीत सम्मेलन है और ये नाल नाल गुरु नानक साहब जी दे 550 सालां नूं समर्पित भी है। अज इस समागम की वैसे तो कल 2 दिनों तो चल रहा है सैमीनार हो रहे हैं पर अज दीवान सजने हैं कल भी दीवान सजने हैं। सो अज आप जी ने हुणे आसा दी वार सरवण करके गुरु साहब दीयां खुशियां प्राप्त कीतियां हैं। उपरंत अज जो सतगुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अमृत वेले प्रकाशमान हो के अज दा हुक्मनामा श्री मुख वाक बख्शिश कीता है। आप जी ने सरवण पाठ सरवण कीता है। सोरठ राग विच जां रागणी कह लईए ये बचन
615 और 16 अंग ऊपर स्थापित हैं। सतगुरु गरीब नवाज जी ने, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इन्हां शब्दां दे विच इत्थों वचन आरंभ किया है कि परमात्मा दी शरण विच आउण वाले हर एक मनुख दे एक दो जां चार नहीं, जितने भी भय हन वो सारे उतर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अकाल पुरख आप निरभौ है। ते जिवें दा उहदा सुभाव है, ज्यों-ज्यों मनुख गुरु की बख्शिश द्वारा गुरबाणी का अभ्यास करता है, शब्द का अभ्यास करता है, उस कनैक्शन दे राही, उस माध्यम दे राही परमात्मा का सुभाव मनुख दे विच आउंदा जांदा है। जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच शब्द कहा गया है और गुरु नानक साहिब जी की बहुत महंगी बाणी सिद्ध गोष्ठ जो रामकली राग दे विच है, उस विच जिहड़े सिद्ध लोग सन उन्होंने गुरु नानक साहिब जी नूं बहुत सारे सवाल किए सन। महाराज ने उन्होंने जवाब दिते ने और एक एक सवाल दे कई कई जवाब दिते ने। उन्होंने सवालों विच सब तो ज़्यादा ये सवाल किया गया कि शब्द की है। असी भी सारे कह रहे हैं भी शब्द गुरु है साडा, पर शब्द है की है, ये उन्होंने सब तो ज़्यादा सवाल सिद्ध गोष्ठ विच कीता है। क्योंकि बार बार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये लफज आएगा, शब्द लफज आएगा। शब्द की है उन्होंने बार बार सवाल किया और गुरु साहब कहते ने शब्द दे उत्ते ही सृष्टि खड़ी है, शब्द दे उत्ते ही सारा कुछ घूम रहा है। शब्द धुरा है जीवन का। जितने जीव हरकत कर रहे ने, जिन्हें आकाश विच चंद्रमा तारे सियारे हरकत कर रहे ने, हवा चल रही है, सूरज चढ़ रहा है, चंद्रमा कुछ भी हो रहा है, कहण तो भाव जो भी हरकत हो रही है उस हरकत की तय विच चले जाओ, उहदी सूक्ष्मता दे विच चले जाओ, उहदे गुप्त थां ते चले जाओ, ते उहनूं पिछों जिहड़ा हैंडल कर रहा है वो शब्द ही है। सारे कुछ नूं सानू भी वो चला रहा है। तो उन्होंने ये पूछा भी वो है की है, क्योंकि वो जिहड़े जोगी लोग सन वो सियाणे बड़े सी। आप उन्होंने ये उत्ते अंदरों खोज भी की सी, साडे वांग इकल्लियां गल्लां नहीं सी करदे जां टाइम पास नहीं सी करदे। उन्होंने ये उत्ते काम किया होया सी, ये उत्ते खोज की सी। असी इकल्ला उन्होंने असी गलत नहीं कह सकते भी वो गलत ही सन, ठीक है। उन्हों का रस्ता जिहड़ा है वो मार्ग जिहड़ा रिद्धियां सिद्धियां दा बन गया, बस इन्ना को फर्क पै गया। तो सतगुरु ने जिहड़ा जवाब दिता है वो कहते ने शब्द उत्थे जिवें अजकल असी समझ लिया कि शब्द उन्होंने कहते ने जिहड़ा गुरु का उपदेश है, गुरु के उपदेश नूं शब्द कहा गया, असी मन लिया इस चीज़ नूं अज। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तीन सरूपां विच शब्द के अर्थ आए ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच तीन सरूपां दे विच मैं पढ़े ने, मैनूं इन्हां दी थोड़ी जी समझ आई है, तां मैं तुहाडे नाल साझी करन लगा कि शब्द लफज दे, शब्द अखर दे तीन सरूप जो थोड़ा जिहा पता लगता भी तीन अर्थ महाराज ने दिते ने, पता नहीं होर भी किन्ने कु होणगे। हाँ, पहला मनना पैगा शब्द के अर्थ गुरु का उपदेश ही है, गुरु की सिक्ख्या है। गुरबाणी सारी की है, गुरु का उपदेश है, गुरबाणी सिक्ख्या गुरु की।
ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸੈ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਸੈ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਿਆਲ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਰੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲਪਤ ਮੁੰਦਰਾ। ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਨ ਦੀ। ਅਕਲਪਤ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਫਕ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਡੰਬਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਾੜਤਾਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਕਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ, ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ? ਹੋਰ ਜੇ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਔਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇਤਬਾਰ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਵੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 51 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, 51 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਗਤ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੇਪਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ
तू ये तां बड़ा फखर दे नाल ते बड़ी छाती चौड़ी करके कहना भी गुरु नानक मेरा गुरु है, पर स्वाद उदन आना जिदन गुरु नानक ने तेनू कहा भी आ मेरा सिख है। स्वाद उदन आना, उदू पहला स्वाद नहीं आना। तो एक पासों कही जाने आप, कदी ये भी पूछी गुरु नानक नूं भी तू मैनू प्रवान भी कर लिया कि नहीं, कि मेरे विच ही घोल मचोल सारा कुछ जो चलदा सी ओदा उसे तरह ही खड़ा होया है, उन्होंने फर्क ही कोई नहीं पिया, तो फिर वह कोई अर्थ नहीं है। खैर मैं अपने विषय ते बेनती जिहड़ी कर रहा सी कि 3 शब्द अखर दे 3 अर्थ आए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। पहला है गुरु दा उपदेश, गुरु दी सिक्ख्या, ते दूजा है मनुख दा सुभाव। शब्द दे अर्थ ये आए। मनुख दा सुभाव किवें? अंदरों जिनका मोह टुटा। मोह दा मतलब संसार दे पदार्थां दी जां किसी भी चीज़ की अटैचमेंट है शरीर दे नाल। मनुख शरीर दे तल ते जीवी जांदा है, मनुख विखावे विच ही जीवी जांदा है, अपना विखावा ही करी जांदा चौवां पासे, तां वो समझ लो उहदा शब्द सवारिया नहीं गया। ये दूजा अर्थ है शब्द दा। तीजा शब्द दा अर्थ है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, गुरु नानक साहिब ने कहा, वो शब्द एक धुनी दा स्वरूप है जो सारे ब्रह्मंड विच व्यापक है, सारे पासे उहदा प्रताप है, सारे पासे वो छाया होया है। ते असल विच उही शब्द गुरु है, उन्होंने ही शब्द गुरु क्या है। उहदे नाल ही संबंधित बाणी है, उहदे नाल ही बाणी संबंध रखदी है। ते तीजा स्वरूप साध संगत जी वो धुनी दा स्वरूप है। शब्द जिहड़ा है उस शब्द दे नाल जुड़ के सुरती नूं जोड़ के मनुख निरंकार दे देश तक जांदा है। इस करके 3 अर्थ इहदे बनदे ने अखर दे। ते अज दे शब्द विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कह रहे ने कि प्रभ की शरण सगल भै लाथे। सारे डर प्रभु दी शरण विच आउण दे नाल मिट गए। शरण की है? शरण दा मतलब है गुरु दे भै विच आके गुरु नूं नाल अंग संग समझना। हुण जे गुरु शरीर होया तो शरीर अंग संग नहीं रह सकता, शरीर तो वखरा हो जाता। शरीर तो साडा अति गूढ़ा मित्र होवे उहदे तो भी वखरे होना पैंदा। क्यों? जे बिल्कुल भी इकट्ठा रहेगा, नेड़ले संबंध ने पति पत्नी है, तो वह भी 24 घंटिया दे विच 8 घंटे तो विछड़ना ही पेगा, क्योंकि 8 घंटे सौ गए, दोवें नींद में चले गए, तो नींद में अलग अलग हो गए, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। शरीर नाल रहना मुश्किल है, फिर गुरु 24 घंटे सिख दे नाल किवें रहिंदा है? गुरु सिख दे नाल पवन स्वरूप दे विच। इसलिए महाराज ने कहा पवन गुरु, पवन वांगू जिवें हवा तेरी चौवां पासे छाई हुई है, कोई थां खाली नहीं जिथे तेनू सवास नहीं आउंदा। जिथे सवास हवा थोड़ी जी घट हो जाए उत्थे सवास घुटन लग पैंदा है। वो पवन रूप दे विच है, सर्व व्यापक है गुरु का स्वरूप। तेरे नाल गुरु का तेनू इंज लगता रहना चाहिए। हुण कैमरे का असीं मूँह थोड़ी कदी वेख्या। कैमरा जिहड़ा है, आ कैमरे लगे हुए ना, कदी आपां कैमरे बारे शायद ध्यान दे नाल असीं कैमरे नूं कदी वेख्या भी ना होवे भी इहदा मूँह सिर किवें दा है। उहदी बॉडी नाल सानूं कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इन्ना सानूं पता है कि ज्यों ही पता लगता है कि कैमरा लगा होया है, मनुख की चाल बदल जाती है, मनुख का बहना उठना बदल जाता है। हर एक हरकत, क्यों? उहदा ध्यान लगातार कैमरे विच है भी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। गुरु का अर्थ की है? जे बहुती गहराई विच जाओ तो मैं ये मुतालिया ये तो नहीं कहांगा भी गुरु कैमरे वर्गा है, क्योंकि ये अजकल विज्ञान के आदत पै गई अर्थ करन दी। नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा कि जिवें कैमरे की छां दे विच मनुख दे मन ते शरीर दीयां सारियां हरकतां कंट्रोल विच हो जांदियां ने। गुरु का अर्थ ही है भी जिहड़ा सिख दे जीवन नूं कंट्रोल विच कर लैंदा है। ये है प्रभु की शरण विच आउणा, गुरु की शरण विच आउणा। प्रभ की शरण, हुण ये पहलां ते कौड़ी लगे गुरु की शरण,
क्योंकि बड़ी औखी है। बंदा फड़िया गया 24 घंटे दुआलियों वेड़िया गया, ना खुल के बोल सकता, ना खुल के खा सकता, कुछ भी नहीं, सारा काबू कर लिया उन्हें। पर महाराज कहते जेड़े तेनू दुनिया तो डर लगते ना, ये तेनू इस डर नहीं खत्म करने ने। ये जेड़ा डर जिदन तेनू शरण में आ गया ना, तेनू ये पता लग गया मैनू गुरु वेख रहा है, सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर, तो उस वेले सगल भै लाथे, सारे भै सारी तरह के डर दूर हो गए। हुण डर बहुत ने, पर डर इको ही है। वैसे 3-4 चीज़ां जुड़ियां हुई, टाइम नहीं मेरे को, मैं शब्द के अर्थ करने ने। ये 3-4 चीज़ां जुड़ियां बैठियां ने नाल। इनू कबीर साहब कहते हैं, एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते 6 मुए, चार पुरख दोए नार। ये 4 चीज़ां जिहड़ा डर है ना साध संगत जी, ये तीजे नंबर ते आउंदा है। पहले नंबर ते भरम है। सब तो पहला मनुख नूं भरम पैंदा है। हुण भरम की है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। सब तो पहला भरम का अर्थ छोटा जिहा कर दिया कि भरम के अर्थ ने जो चीज़ सामने दिस रही है उस तरह की नहीं हुंदी जिवें दी लगदी है, उहनूं भरम कहंदे ने। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जिवें दा मन लईदा उवें दा नहीं हुंदा। जिवें दा संसार सानूं लगदा है भी इस तरह ही चलता रहना है, ये इस तरह का है नहीं, ये फिका पै जाने वाला है। तो पहला भरम, उहदे तो बाद अज्ञान, अज्ञान करके भरम है, ते अज्ञान करके फिर दुख है, अज्ञान करके डर है। आ जिहड़ा भै है ये अज्ञान करके भी सारा, कि फलानी चीज़ मेरे तो खुस ना जाए, ते डर करके दुख है जिहदे तो सारा संसार भज्या होया भी दुख ना मैनू लगे, वो अज्ञान करके है। ये 4 ने, 4 मरनते 6 मुए 6, 2 इस्त्री वाचक ने आसा ते तृष्णा। इस तरह सगल भै लाथे। महाराज कहते जदों ये काम हो गया तो तीजे हिस्से विच शब्द विच कहा, दुख बिन से सुख पाया। दुख बिनस गए सारे। हुण महाराज ने वेखो ये नाल दुख शब्द दिता भै दे। मैं आप जी नूं पहलां बेनती कर रहा सी, कुदरती मेरा ध्यान बाद विच गया भी दुख लफ्ज लिखिया होया नाल। दुख उदों बिनसिया है जदों भै बिनसिया है, ते भै उदों बिनसिया जदों अज्ञान बिनसिया है, अज्ञान उदों बिनसिया जदों भरम बिनसिया है। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विषय ने, इन्हां दे उत्ते चर्चा होनी चाहिए। ये मनुख दे मन की तस्वीर है, ये उहदी फोटो है। अज कल दा मनुख शरीर दे दुआले इन्ना घुम गया है कि वह बहुता शरीर ते भरोसा कर बैठा है। वो शरीर दियां फोटोआं ते बहुता विश्वास करता है। मन की फोटो जे लैंदी ते गुरबाणी लैंदी मनुख की। पर असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं भी जो मन की फोटो लैंदी है, असीं वो मन की फोटो वाले काम पासे कर दिते विचों, वो विषय लैंदे ही नहीं। क्योंकि उहदे विच साडा सारी मन की तस्वीर है, बाणी दे विच मनुख दे सुभाअ की तस्वीर है। मैं पहला बेनती कर चुका, उहदे अंदर की तस्वीर है, उहदी बाहरली पग दी, उहदे इस मेरे हजूरीए दी, मेरे जैकेट दी, मेरे कपड़ियां दी फोटो नहीं आउणी उहदे विच। ये तुसीं जिवें दे मर्जी पा सकदे हो। और अजकल चलदी ये ने, अजकल काम ही इन्हां नाल चलदा है। तो इत्थे कह रहे ने दुख बिनसे, दुख बिनस गए सुख पाया, ते सुख की प्राप्ति हुई। 4 चीज़ां ने पहली पंक्ति दे विच। पहला प्रभु की शरण विच आउणा, शरण विच आउणा, उहदी देख रेख विच आ जाना, और उहदे तो अगे डरां दा दूर हो जाना। ते जदों डर दूर हो गया तो दुख बिनस गया, दुख बिनस गया तो सुख आ गया। ये पहली पंक्ति विच 4 टॉपिक ने। बाणी विच इन्ना वड्डा खजाना है कि जिहदा कोई अंत ही नहीं। जे चाहो तो इस एक पंक्ति के 4 टॉपिक बनते हैं। 4 घंटे इहदी कथा 4 चीज़ों की हो सकती है, जे करनी होवे तो ज़्यादा भी हो सकती है। इहदे तो अगली पंक्ति है, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ये सारा कुछ किवें होया है, क्योंकि सिੱਖੀ दे विच इकल्ली मेहनत नूं थां नहीं, गुरु की किरपा नूं थां दित्ती गई है। महाराज कहंदे ये तेरी मेहनत नाल होया, ये तेरे अभ्यास नाल होया, कल्ले नाल।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਅਣਦਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਮਾਲਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਟਾਈਮ ਪੀਸ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਆਦਮੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ।
तेरे प्यार विच रंगीच के रंग राता, तेरे गुण गाउंदा रवां। गुण दा अर्थ की है? सुभाअ। गुण दा अर्थ सुभाअ है। गुरबाणी की है? परमात्मा दा गुण है, परमात्मा दा सुभाअ है। गुरबाणी जिहड़ी है वो परमात्मा दे सुभाअ दे नाल सानू कनैक्टेड करदी है, संबंधित करदी है। हौली हौली परमात्मा दा सुभाअ आउण लग पैना, ते जिदन परमात्मा दा सुभाअ हो गया उत्थों ते पता लगदा भी आ संत है, रब दा सुभाअ आ गया विच। रब दा सुभाअ की है? मूल मंत्र की है? मूल मंत्र दा जाप करना एक वखरा काम है, शक्ति पैदा करने वास्ते है। पर मूल मंत्र बंदा आप भी बनया कि नहीं जपदा जपदा? मूल मंत्र एक ओंकार है, एक होना, डोलदे ना रहना, एक होना। सतनाम करता, अकाल पुरख नूं करता मन लेना, वो ही कर रहा सब कुछ। पुरख समाया होया है, उहदे विच शब्द आया निरभओ, किसी दे डर दे थले नहीं रहना, किसी दे प्रैशर दे थले नहीं रहना। सहब इक्को ही है, सिर्फ इक्को मालक है। इनू सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मैं तेरे दर तो गुण दी दात मंगना, अपने गुण गाउण दी दात बख्श दे। तेरे गुण गाउंदा रवां, ते गुण है गुरबाणी, गुरबाणी नूं ही गाइए ते गुण अंदर आउंदे ने। अगे महाराज कृपा करते ने, सतगुर नाम निधान दृढ़ाया। सतगुर ने 10 शरीरां दे विच रह के उदों गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु दा शरीर इकट्ठे सन, जिन्ना चिर 10 पातशाहियां रहियां। गुरु नानक साहब दे टाइम भी कलगीधर पातशाह तक गुरु दा स्वरूप इक्को थां ते सी, मिक्स सी। शब्द भी उत्थे सी ते बॉडी भी उत्थे सी, इकट्ठे सन। ओही गुरु शब्द रूप भी सी, वो गुरु जिहड़ा शरीर वाला भी सी, दोवें काम सन। क्योंकि जदों नाम दृढ़ कराया जाता है, उदों जे एक शरीर नूं नाम दृढ़ कराउणा है ते उहदे नाल दा शरीर चाहीदा दूजा, तां नाम दृढ़ हुंदा है। वो शरीर उदों नाल सी, पर जदों वक्त आया गुरु साहब ने खेड़ बदल दित्ती। शब्द नूं गुरु ग्रंथ साहब विच प्रगट कर दिता, प्रगट गुरां की दे। और शरीर नूं 5 प्यारियां विच ते गुरसिखां दे विच रख दिता। पहला नंबर 5 प्यारियां विच। पर 5 प्यारे ते सिर्फ नाम नूं दृढ़ कराउंदे ने। जिवें कोई ड्रिल जिहड़ी है मशीन बीज बीजन वाली, वो कली ड्रिल बीज बीजदी है, वो बीज नूं पानी नहीं लाउंदी। पानी लाउण वाले होर हुंदे ने, पिछों खाद पाउण वाले होर हुंदे ने। साध संगत दा कंसैप्ट की है? क्योंकि मैं इन्हां गल्लां सारियां ते बिल्कुल क्लीयर कहना चाहना, किसी भी चीज़ दे विच घट्टो घट इस तख्त पोज दे उत्ते आके जे बंदा किसी स्ट्रैस विच है ते उहनूं इहदे उत्ते बहने नहीं चाहिए। साध संगत दी उहनूं लोड़ है। हुण पानी लाउण वाले वखरे होणगे। हुण गुरु गुरसिखां अंदर सतगुरु वरत है, हुण गुरसिखां दी संगत दी लोड़ है। फिर इन्हां साडे भरावां नूं भुलेखा लग गया है, जिहड़े कहंदे ने संत हुंदा ही कोई नहीं, गुरमुख हुंदा ही कोई नहीं, गुरसिख कोई नहीं हुंदा। हाँ, मैं जरूर कहना, कपड़ियां नूं संत नहीं कहंदे, वस्त्रां नूं संत नहीं कहंदे। संत एक अंदरला वजूद है, अंदरली अवस्था बनी हुई है। हाँ, उहदे वस्त्र पाए होण तां चंगी गल है, क्योंकि वस्त्रां दे नाल अणजाण लोकी भी जान लैंदे ने कि ये कुछ है। जिवें एक DSP है, जो सीधे कपड़े पा के आ जाए पुराने, उन्होंने किन्ने DSP कहना है? वो तो फीतियां लगियां होणगियां ना, तां ही गल बनेगी ना। वस्त्र माड़े नहीं, पर कल्ले वस्त्र माड़े ने। मैं बेनती कर रहा, जे वो DSP नहीं, जे उहदे कोल थ्योरी नहीं, उहदी प्रैक्टिकल नहीं, उहदे कोल पढ़ाई नहीं, ते जो कलियां फीतियां ला के आ गया, फिर उहनूं की कहोगे? बाजार विच वेख्या तुसीं, वो टल्ली जी वजाउंदे ने। बाजार दे विच मोरां दे खंभ जे ला के ना सिर दे उत्ते टल्लियां वजाउंदे, हर एक दुकान दे अगे फिरदे ने। उन्हां नूं की कहिंदे हो?
ਬਹਿਰੂਪੀਏ, ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਧੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਘਨ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਘਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰਿਆ ਸੀ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਜਿਨਨੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਨਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ 5-4 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਮਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੁ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।